नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही 20 मुख्य खबर जहां आपण माने किछि समय दे देखि परिबे वीडियो को शेष पर्यंत देखिया पई हमर गोटे छोटिया अनुरोध। प्रथम खबर प्रथमाष्टमी रे प्रभु जगन्नाथ मध्य हेबे पढुआ तबे तांको मामू घर केउटी भार रे कोन आसे आज होची प्रथमाष्टमी विश्वास रही मार्गशीर अष्टमी रे मामू को घर भणजा ए भाणीजी पई भार मध्य आसे सेतिरे से माने पढुआ बा पूजा होइथांती एही परि प्रथा काहे केउ काल रो ओडिसा रे पालित हेउची एही प्रथमाष्टमी मामू घर भार रे कोन आसे ताहा अपेक्षा करितांती भणजा भाणीजी तबे विशेष करी कुआ जाउची एही परंपरा मध्ये श्रीमंदिर रे मध्ये पालन होई आसुची मार्गशीर अष्टमी रे श्रीमंदिर रे मध्ये पालन होइଥାଏ प्रथमाष्टमी बा पढ़ुआष्टमी एही दिन महाप्रभुଙ୍କର स्वतंत्र नीति पालन हुए एही पर्व श्रीमंदिर भितर पालन करा जाइଥାଏ तबे एठारे प्रश्न उठे जे महाप्रभुଙ୍କର मामू घर केउठी सेठारो कोन प्रतिवर्ष अष्टमी रे भार आसी थाई कि जदि हां तबे एही प्रभुଙ୍କ पई कौन कौन आसे तेबे यार उत्तर है महाप्रभुଙ୍କର मामू घर होची कटक नियाली रे थिबा माधवानंद जीउଙ୍କ मठ प्रति वर्ष एही ठारू श्रीमंदिर को भार आसी थाए तेबे मठर सेवक माने परंपरा अनुसार बाहुंगारे बोझ झुलाई भार मध्य आनी थांती तेबे एही भार भाबरे विशेष करी कुआ जाउची तुलसी फलमूल पाट वस्त्र पिठा प्रभृति पठाई दिया जाय थाए। परवर्ती खबर सरिला नुआपड़ा भोट सुना बेड़ारू फेरिले पोलिंग टीम नुआपड़ारू सुनापड़ा फेरिले पोलिंग टीम भोटिंग शेष परे वायुसेना हेलिकॉप्टर फेरिले 8टी संवेदनशील बूथ रे मतदान शेष परे फेरिले विशेष करी कुआ जाउची भोट बाक्स सहित एआर स्ट्रिप रे पहुंचिले नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली रे आज उपनिर्वाचन मतदान मध्ये अनुष्ठित होइतिला तेबे गतकाली सकाळ 7टारू आरंभ होइतिला ए मतदान संध्या 5टार मध्ये शेष होइतिला मतदान पई निर्धारित समय शेष होइतिले मध्ये किछि स्थान रे बूथ परिसर भितर थिबा मतदातांग भोट देउचंती संध्या 7टा पूर्व शेष होई जिवार आशा करा जाउतिला सबठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि नुआपड़ा उपनिर्वाचन मंडली रे माओ अध्युषित अंचल मध्ये होइतिबारु शांतिपूर्ण भावे मध्ये मतदान सरिछि जहा समस्त मध्ये बहुत खुशी अछंती तबे रिपोर्ट लेखा जिबा बेलकु मध्ये वोटिंग चलीथिला किंतु सब बूथ रे गेट बंद कर जाइछि। परवर्ती खबर राज्य स्तरीय शिशु उत्सव महक उद्घाटित एही राज्य स्तरीय कार्यक्रम महिला शिशु विकास मिशन शक्ति ओडिशा राज्य शिशु सुरक्षा समिति अनुकूल रे 5 दिन धरी कलिंग स्टेडियम रे अनुष्ठित होईछि एथिरे राज्यर समस्त जिल्लार 500 रु ऊर्ध्व शिशु अंशग्रहण करी गीत नृत्य चित्रांकन वक्तृता एवं साधारण ज्ञान विभिन्न प्रतियोगिता भाग नै निजर प्रतिभा प्रदर्शन मध्ये करिवे एही उद्घाटन कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा आईन पूर्त मंत्री अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन महिला और शिशु विकास विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती सुभाष शर्मा एवं सम्मानित शिशु विकास योजना निर्देशक मनीषा बनर्जी मध्य समस्त उपस्थित थिबे शिशु मानक उत्साहित करने सहित सेमानकर उज्जवल भविष्य मध्य कामना करिवे। परवर्ती खबर राज्य रे विभिन्न अंचल रे हाई अलर्ट चेकिंग को जोरदार करिछि पुलिस तेबे विशेष करी कुआ जाउछि दिल्ली विस्फोरण पर ओडिशा केन्द्रांचल अंचल सब जिले में हाई अलर्ट होइछि भुवनेश्वर कटक पुरी जगतसिंहपुर जाजपुर अंचल रे अलर्ट जारी रहिछि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन समुद्रकूल हाई अलर्ट रे अछि विशेष करी बाली यात्रा को मध्ये विशेष फोकस रहिछि विभिन्न स्थान रे ब्लॉकिंग चेकिंग जोरदार कराइछि पुलिस चंद्रभागा विश्व ऐतिह्य कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व अंचल रे हाई अलर्ट कोणार्क थाना चंद्रभागा मेराइन ड्राइव एवं रामचंडी थाना समस्त स्टाफ सजग पुरी एसपी प्रतीक सिंह निर्देश देइचंती ओडिशा को हाई अलर्ट पर बालेश्वर शहर विभिन्न छकरे ब्लॉकिंग चेकिंग करा जिबा सहित संवेदनशील अंचल को आईटीआर एवं डीआईआरडी मध्य अंचल गुड़िक मध्य तदारख करिछि बेली कह जाउछि यह पूर्वांचल अधीन रे मध्य पुलिस 5टी सामुद्रिक थाना अंचल सहित विशेष ध्यान मध्य दिइछि सामुद्रिक पथ गुड़िक मध्य नजर रखा जाइछि। परवर्ती खबर होछि ओडिशा रे 5टी जिला को पुरस्कृत करिवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार सहित जल शक्ति मंत्रालय आज जल संचय जन भागीदारी 1.0 प्रयास अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शनकारी प्राय जल पंचायत भागीदारी पुरस्कार विजेता तालिका घोषणा होइछि जल शक्ति अभियान
କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାରୋହରେ 2025 ମସିହାରେ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଜଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରୟାସ 2024-6ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ସୁରଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 100ଟି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଲିଜାବେଥ ଫୋରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ LMGP ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଆହତକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆକ୍ରମଣର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା ଦେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଭୀର ସମବେଦନା ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ କାରଣରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 75.37% ଭୋଟଦାନ ହୋଇଛି। ଏହାର ହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15ରୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଚୟନ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୃହତ ମୁକ୍ତକାଂଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଆସନ୍ତା 26 ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥର ମହୋତ୍ସବରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ କଂସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଚୟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବକୀ ନାରଦ ଚାରୁଣ ମୁଷ୍ଟିକ ଏବଂ ସାର୍ଥକୀ ବସୁଦେବ ଅକ୍ରୁର ଉଗ୍ରସେନ, 16 ତାରିଖ ଦିନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି, 17 ତାରିଖ ଦିନ କଂସ ମହାରାଜ ସକାଶେ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 15ରୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଡିଜିପି ୟୁବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ରାତିରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳକୁ ଗଠନ କରି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜନଗହଳି ହେଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେୱାଇସି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହିତ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 5 କେଜି ଅଧିକ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବାହାରେ ହେବ ନିଲାମୀ, ଏହି ଦିନ କରାଯିବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଇପିଏଲ 2024 ରିଟେନସନ ତାରିଖ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଇପିଏଲ ନିଲାମ ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିସିସିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଆଇପିଏଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଭାରତ ଉପରୁ ତାରିଫ ହଟାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଉପରେ ତାରିଫକୁ ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 50% ହ୍ରାସ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ରୁଷିଆ ତେଲ କ୍ରୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ତାରିଫକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ତାରିଫକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷର ତେଲ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଉପରେ ତାରିଫ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କ୍ରୟକୁ କମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ତାରିଫକୁ କମ୍ କରୁଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବେପାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସଂକେତ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ର ବହୁତ ନିକଟତର ଅଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲଗାଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ତାରିଫର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚମକାଇଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ, ଭାଜପାକୁ ଝଟକା ଦେଲା ନୀତିଶଙ୍କ ବଢିଲା ଟେନସନ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ବାହାର କରି ଏଥର ବିହାରରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଏଗୁଡିକ କେବଳ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ, ଚୂଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢିବ, ଜାଡରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା, ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଖସିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡା, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ସହିତ କୁହୁଡି ପଡିବ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହ୍ରାସ ସହିତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପାରଦ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉରକେଲା, କୋରାପୁଟ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଶୀତ କୁହୁଡି ପଡିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିଥିଲା ତାପମାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ମହାନଦୀ ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ଉଦ୍ଘାଟିତ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜଳ ରାଶିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଜଲବା। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ମହାନଦୀ ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025 ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ମହାନଦୀ ବୋଇତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 11 ରୁ 12 2 ଦିନ ଧରି କଟକ ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆସାମ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏହି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଓଟିଇଟି, 25 ତାରିଖରେ ହେବ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 17 ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଓଟିଇଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ ହେଲା www.bscodisha.ac.in, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନନକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ
ରଖିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବନ ଔଷଧି। ଏଗୁଡିକ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଦାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ, ଚମନପ୍ରାଶ, ପାରମ୍ପରିକ କାଢା ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବଟି ଆଦିର ଚାହିଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଗବେଷଣା ଅଭାବରୁ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। 200 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟିଲା। 21 ବର୍ଷ ଯାହା କହିଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର 2ରୁ 3ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେବେ 60 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500, 60 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ। ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖନ୍ତୁ, KYC ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ 21ତମ କିସ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିନି ତୁରନ୍ତ KYC କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 20, 21 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସରକାର 4 ମାସକୁ ଥରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥର ଚାଷୀମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।